ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। किसान वीरो, तुहाडे सवालों के हल लभण की फिराक में लग्या PTC न्यूज़ का खास उपराला असीस डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 2 ले हाज़र मैं। तो जो नंबर तुहाडी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि है 8699037369, इस उत्ते तुसीं मिस्ड कॉल की या WhatsApp किया। साडी टीम ने तुहाडे नाल संपर्क किया और पशु पालन नाल जुड़े तुहाडे सवाल जाने। तो अज का जो साडा विषय है वो है खुरां की सेहत है जरूरी तंदुरुस्त पशुओं लई। तो इस बारे गल करने लई साडे नाल असीस तो ने डॉक्टर लखवीर सिंह। डॉक्टर साहब जी आयन नूं बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरुआत तो इत्थों ही मैं करना चाहांगा कि पशुओं के खुरां की संभाल जो है वो पशु पालकों नूं क्यों ते किवें करनी चाहिए। जिस तरह आपां पिछले सीजन 1 च या सीजन 2 दे विच काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए आ पशुओं नाल रिलेटेड आ, जिहड़े जिवें पशुओं दीयां काफ़ी सारियां बीमारियां हो गईयां, उन्हां दा रख रखाव हो गया या पशुओं के खाने संबंधी। उन्हां विचों एक बहुत ही अहम ये जो अज का विषय है खुरां की संभाल, क्योंकि जे साडे पशुओं दे विच खुरां नाल संबंधित कोई बीमारी आउंदी है, जिन्हों आपां खुरां नाल संबंधित बीमारी नूं लंगड़ापन कहने या लेमनेस कहने आ, तो आपां नूं सीधे सीधे तौर पर दसदा भी या तो साडे खाने पीने च कोई कमी है या साडे रख रखाव विच कोई कमी है, जिस करके साडे पशु जिहड़े आ इस बीमारी वाल वध रहे हैं या ग्रस्त हो रहे हैं। तो काफ़ी चिंता का विषय होंदा जद ये दिक्कत साडे फार्म ते हुंदी है। ये दिक्कत होने के बहुत सारे कारण आ, या इस दिक्कत नूं आपां किस तरह अपने फार्म ते रोक सकते हैं। बहुत सारिया चीज़ां आपां अपने फार्म ते रूटीन दे विच देख सकते हैं जिस नाल असीं इस बीमारी नूं होण तो अपने फार्म ते पहले ही रोक सकते हैं। जे आपां इस बीमारी दे रोकण की गल करिए तो एक आपां लेमनेस स्कोरिंग की गल करते हैं। लेमनेस स्कोर दे विच की आ, सब तो पहला तो आपां पशु नूं रूटीन च चैकअप करते हैं जिथे पशु खुले हुंदे आ या मिल्किंग पार्लर बने आ जिथे पशु आराम नाल तुरे फिरदे आ, तो दुध की चुआई के बाद च आपां देखते हैं भी कि साडा पशु नॉर्मल चाल दे विच आ रहा, उहदी जिहड़ी तुरन दी स्पीड आ वो ठीक है। उस तो बाद कि उहदी चारे अपने पैरों के उत्ते जो पशु भार पा रहा वो ठीक है। इस तो इलावा वो अपनी जिहड़ी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी करके चलदा कि कुब पैना शुरू हो गया। इस तो इलावा कि जिहड़ा साडा पशु है वो चलण वेले अपना सिर ठीक तरीके नाल रख रहा। जे साडा पशु थल्ले वाले पासे देख के चलदा निकल जी तो थोड़ी थोड़ी इंडीकेशन हुंदी है भी उहदियां मूरलियां लत्तां दे विच दिक्कत आउणी स्टार्ट हो गई है, या शरीर दा अपना जिहड़ा सैरा उपर चक के चलदा तां भी सानूं पता लगदा भी ये लेमनेस तो या लंगड़ेपन तो ग्रस्त होण वाला है। इसलिए लेमनेस स्कोरिंग की गल जे आपां करिए तो आपां 1 तो लैके 5 तक लेमनेस स्कोरिंग करते हैं। एक दे विच की है कि जिहड़े साडे जानवर आ वो बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं, उन्हां दी बैकबोन बिल्कुल सीधी हुंदी है, किसी तरह का कोई सिम्पटम नहीं जिहड़ा कि साडे पशुओं नूं चाहीदा। इस तो इलावा लेमनेस 2 दे विच की है साडे पशु नॉर्मल खड़दे आ, नॉर्मल खांदे पींदे आ, पर चलण वेले हल्का जिहा कुब अपनी ढूई च पाउणा स्टार्ट कर दिंदे, जिहड़ा कि इंडीकेशन आ भी साडे फार्म ते लेमनेस या लंगड़ापन आ रहा। इस तो इलावा जिहड़ा तीजा लेमनेस स्कोर आ उस विच साडे पशु जिहड़े वो चलण वेले भी ते खड़न समय भी हल्का हल्का रीढ़ की हड्डी दे विच कुब पाउणा स्टार्ट कर दिंदे आ। इस तरह चौथा स्कोर आ जिहदे विच साडे पशु बिल्कुल ही चलण नूं निगलैक्ट भी करते हैं और वो लेमनेस का शिकार हो जाते हैं। जिहड़ा पंजवां लेमनेस का स्कोर आपां लैंदे आ उहदे विच पशु इंज फील होंदा भी जिस तरह पशु की किसी लैग ते इंजरी हो गई है, पशु चलण नूं भी ठीक नहीं मानदा और पशु ज़्यादातर बहना पसंद करदा और उहदे चलण दे समय उहदे शरीर दे विच काफ़ी मुश्किल आउंदी है, अपनी चाल नूं भी चेंज करदा। ये सारियां चीज़ां दा आपां नूं अपने फार्म ते ध्यान रखना चाहिए। इस तो इलावा जिहड़ा आपां इस नूं रोकथाम या किवें कर सकते हैं, रूटीन दे विच आपां नूं चैकअप करना चाहिए, साडे पशु ठीक ठाक आ। इस तो इलावा जिथे मिल्किंग पार्लर लगा होया उत्थे सानूं फुटबाथ जरूर रखना चाहिए, जिहड़ी हूफती आ ट्रिमिंग समय सिर कराउणी चाहिए है। अपने पशुओं के खाने दे विच धातां दे चूरे ते खनिज की जिहड़ी है वो पूरी मात्रा पशु नूं देनी चाहिए है। इस तो इलावा जिहड़ा आपां पशु नूं TMR दे रहे हैं जिन्हों कहने आ टोटल मिक्स राशन, ਉਹਦੇ खास करके ਉਹਦੀ ਉੱਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ TMR ਦੀ ਉੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। पर इत्थे डॉक्टर साहब जे कई किसान वीर अणगहली करते हैं, खुरां का ध्यान नहीं रखते, तो पशुओं को किहड़ियां-किहड़ियां समस्यावां आ सकदियां ने ते उहदे प्रमुख कारण जिहड़े ने वो की ने। जिन्नी जल्दी साडे किसान वीर इस बीमारी नूं पहचान सकते हैं उन्नी जल्दी ही इस समस्या नूं बीमारी बन तो रोक सकते हैं, क्योंकि ये एक समस्या है
ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਮਨੈਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਖੁਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਘਟਾਊਗਾ। ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਘਟਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਰਿਪੀਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਇਹ ਲੇਮਨੈਸ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਨਰਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਸਾਵ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਟਾਈਟਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂ, ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਗੋਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਮਸਟਾਈਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਕਾਲਮਾ ਤੋਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ, ਜਗਤਾਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਯੀਲਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਵਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਰ ਬਣਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਢਣ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਵੱਧਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂ ਖੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2-4 ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਜਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ H ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਮਨੈਸ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਚਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 9 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਕੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਜੰਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗੜੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇਪਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਟਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਨਾਪੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾ ਦਈਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਗਾਂ ਆ, ਇੱਕ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਗਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪਸ਼ੂ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠਾ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਫਜਿਸ ਵਰਸਸ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫੀਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਉਹ 60% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫੀਡ 40% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 60% ਅਤੇ ਫੀਡ 40%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 50-50 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 50% ਪੱਠਾ ਅਤੇ 50% ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਨੀਮਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 50 ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹਨੂੰ 40% ਤੱਕ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਪੱਠੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੀਡ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਖੁਰ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗੜੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ TMR ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। TMR ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਪੀ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਤੂੜੀ ਖਾ ਲਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ 5-5 ਕਿਲੋ ਸੁੱਕੀ ਫੀਡ ਉਹਨੂੰ ਬੱਠਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਸਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਦਾ ਗੋਬਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਟ ਅਤੇ SNF ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਫੈਟ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗੜੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫੀਡ ਖਾ ਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਤੋੜਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਨਹਿਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਲੋਰ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਖੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਵਧੂਗੀ। ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ H ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਅਸੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਭਰੋਲ ਖੁਰਦ ਜੀ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਮ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਾਂ ਵਧਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 20-22 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 45 ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ, ਪਲੂਣ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 30-32 ਲੀਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਲੀ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਥਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਡਾਈਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਝਪਣ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ: ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 869903
7369। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਖਿਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।